जो अज का जो विषय है सिक्खी स्टडी एंड स्किल्स साडे नाल जो कि सांझ पाएंगे इंद्रपाल सिंह जी जो कि ज्वाइन हो रहे ने जी और इन्होंने जो अपने आप ते हंडाया सिक्खी भी सिक्खी दे विच भी ने सिक्खी स्वरूप विच भी ने स्टडी विच भी इन्होंने टॉप किया अपनी क्लास दे विचों ते अलग अलग स्किल्स लैके स्पैशली लॉकडाउन के टाइम दे विच जदों सारे सोचते सी कि असीं बिल्कुल फ्री हाँ उस टाइम दे विच इन्होंने अलग अलग स्किल्स लैके ते जिहड़े है अपने आप नूं अपग्रेड किया है। सो ये साडे लई एक माण वाली गल भी हुंदी है और साडे लई एक सिੱਖਿਆ वाली गल भी हुंदी है कि असीं भी अपने टाइम नूं जिहड़ा हैगा उहनूं वधिया तरीके नाल स्पेंड करिए जिवें कि असीं हर रोज हर संडे नूं घट्टो घट्ट 1 घंटा कढदे आ इस क्लास दे लई। सो जिहड़े भी हर संडे जुड़दे ने उहनां दा धन्नवाद भी करदे आ ते नाल दी नाल जिहड़ी स्टडी दी गल हैगी है कि जिस तरह उन्होंने टॉप किया और इस वेले एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट दी सपोर्ट दे नाल सेंट स्टीफन कॉलेज इंडिया दा जिहड़ा कि प्रेस्टीजियस कॉलेज है उहदे विच उन्हां नूं एडमिशन मिली है और वो भी मैरिट बेसिस ते। सो एक माण वाली गल हुंदी है। असीं उन्हां नूं बेनती करांगे कि ਉਹ जेकर जुड़ चुके ने किरपा करके अपना हैंड रेज कर लैं ताकि पता लग सके जी। इंद्रपाल सिंह जी की तुसीं जुड़ चुके हो? वाहिगुरू। अर्शदीप सिंह जी तुसीं कुछ कहना? तुसीं बार-बार हाथ खड़ा कर रहे हो जी। कुछ कहना चाहते हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लो और दसो जी की कहना सी। तुसीं 2-3 बारी हाथ खड़ा किया है। इंद्रपाल सिंह जी जेकर आप जी जुड़ चुके हो तो कृपा करके हैंड रेज करो जी। EPP 4315। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। हाँ जी आवाज ठीक आ रही है जी? जी तुहाडी आवाज आ रही है जी। हाँ जी हाँ जी। तुहाडी आवाज पहला आ रही सी जी हुण नहीं आ रही। जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। धन्यवाद जी। जेड़ा विषय दी अज मेरी सेवा लगी है जी वो है सिक्खी स्किल्स एंड स्टडीज। मैं कोशिश करांगा अपने एक्सपीरियंसिस तो ते होर जो मैं बुक्स तो ਜਾਂ इस तरह के कैंप्स तो सीखिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ सेलिएंट गल्लां मैं शेयर कर सकां इन्हां तिन्नां विषयां बारे। ते मैं 5 पॉइंट्स लिखे ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोफेशनल लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ एकेडमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। सो मैं सारे ਜਿਹੜੇ कैंपर्स ज्वाइन ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ कोई कापी कोई पेन अपने नाल रख लैन। ये 5 पॉइंट्स तो सारे जने नोट कर लैन जी। जी आई होप सारे जने रेडी ने। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देना। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। मैं लुधियाने का रहने वाला। मैं दिल्ली स्टडी कर रहा। मैं BA सैकेंड ईयर का स्टूडेंट हाँ। ते अज तो 6 महीने पहला फैबररी दे विच मैं दिल्ली अपनी पढ़ाई दे लई गया। उत्थे एज अ सिख मैनू कई सारे एक्सपीरियंसिस हुए, कई सारे गल्लां सीखण नू मिलियां। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करके ते फिर अगे चलना चाहांगा। मैं जिवें दस्सिया मैं फैबररी दे विच दिल्ली गया ते
ਕੁਛ ਵਕਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਟਰਬਨ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਨੇਮਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਸਟ ਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਹਲੇ ਹੁਣੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦਿਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲੋ ਰਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇੰਦਰਪਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੇ ਹੀ ਚਮਕਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਦੋ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਈਵਰਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੀਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਇਹ ਕੋਟ ਪੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਸਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ।
ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ 2-3 ਐਨੈਕਡੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੀ। जी माफ करना जी, मैं अपना कैमरा ऑन करने की कोशिश कर रहा, मैं 1 मिनट देना जी। आई होप मेरी वीडियो भी आ रही है जी। सो सहज पाठ के नाल मैंने की तजर्बे हुए वो मैं शेयर करना चाहांगा। सब तो पहला तजर्बा मैनू ये होया कि एक बारी मैं जो +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा ज़्यादा ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਕਹੈ ਤੁਮ ਤੇ ਕਛ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਕਹੈ ਤੁਮ ਤੇ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਥਾਹਿਓ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਅਥਾਹਿਓ, ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਥਾਹ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਥਾਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਬੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੋਵਰਟੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਏ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਆਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਹੈਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਤਾਰੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਰਾਂਗਾ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਤਾਰ ਲਏਗੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਰ ਲਏਗਾ, ਕੌਣ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰੇਗਾ? ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਿੱਖੀ, ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਦੱਸੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਪਾਰਸ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੀ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਜੈਰਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਗ 1353 ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਜੀ, ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਇਆ? ਨਹਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਬਿਲੰਬ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਲਗਾਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ कि मेट्रो के पहुंचने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। विलम्ब मतलब देरी हो जानी। नह विलम्ब धर्मं, धर्म ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਵਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਰੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਆਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਉਹ 150 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 50 ਦੇ 20 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ 10 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਲਾ ਖਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੇਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੇਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬੈਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਭਿਖਾਰੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਲਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਲੰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਤੇ ਉਹ +2 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿ ਦੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਖੇਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸਕਿੱਲਸ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਕਿੱਲਸ। ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਨਰ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਦਾ ਰਵੇ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਕੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਵੇ? ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਕੀ ਸਿੱਖੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵਿਦਿਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨੌਲੇਜ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ABC ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ। ਦੂਸਰਾ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਲੈਸਨਸ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੁਰਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੈਸਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਲਾਈਫ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ। ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ, ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਡ ਸਕਿੱਲ। ਸੌਫਟ ਮਤਲਬ ਪੋਲੇ ਵਾਲਾ ਸੌਫਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੌਫਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੌਫਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਕਿੱਲ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਕਿੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਨਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕਿੱਲ, ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਕਿੱਲ, ਜ਼ੂਮ ਦਾ ਸਕਿੱਲ, ਜ਼ੂਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਰੂਮਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਏਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਡ ਸਕਿੱਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ IT ਦਾ ਸਕਿੱਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਫੌਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਫੌਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਾਲਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਾਰਕ ਬਲੂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਦਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ
ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ, ਉਤੋਂ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਗੈਸ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 80 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਜੀ? 80 ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਸਾਂ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਈ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ, ਮਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਔਨ ਕਰੀਏ, ਜੁਆਇਨ ਆਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ABC ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਆਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਆਡੀਓ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕਿੱਲਸ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਸਟੱਡੀ। ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ। ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ। ਸਟੱਡੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਬਵ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੰਗ ਟੌਪਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਈਏ, ਪਰ 3 4 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ? ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੋ ਹੋਆ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਮਿਹਨਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5th 6th ਕਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਮਤਲਬ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 8th 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 3 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ। ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ LED ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਚੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਡੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ, ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ, ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕੋ, ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ, ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ। ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਟਫਾਲ ਹੈ। ਪਿਟਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਆ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਟੋਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਟਾਇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰੀ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਇਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਲੋ ਕਰ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਟਫਾਲ ਹੈ। ਪਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੋਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਟਫਾਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਟਫਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿਟਫਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 5 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਟੋਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 30 ਬੱਚੇ, 40 ਬੱਚੇ, 35 ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਏਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਰ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੋਪਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਸੈਸ ਸੀ, ਤੇ ਰਿਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਜ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਬੋਲਟ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ
ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਈਫ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਲੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ। ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੇ JEE ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਚੈਟ ਓਪਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਪਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਯੈਸ ਆਏ ਨੇ, 1 ਨੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਯੈਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਲਿੰਕਡਇਨ। ਅਸੀਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਈਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, LINKEDIN, ਲਿੰਕਡਇਨ। ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿੰਕ ED ਫਿਰ ਇਨ। ਲਿੰਕਡਇਨ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੀਲਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਵੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ, ਕੋਈ ਐਕਟ, ਕੋਈ ਲਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ, ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣਾ CV ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਨਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਨਰਿਚ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਚੱਲੀਏ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ NGO ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ EcoSikh ਦੇ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ EPP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲਈਏ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2-4 ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ 10 ਮਿੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਖੇਤ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਖੇਤ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਖੇਤ ਹੀ ਖੇਤ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੇਤ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੇਤ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਨਰਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੀਂਹ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਪਜਾਊ ਚੀਜ਼ ਬੀਜੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਗ ਪਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਬੀਜੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਉੱਗ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੀਜ, ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਉੱਗ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਮ ਕੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਥ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖ ਉੱਗ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਥ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮੱਥ ਮੱਥ ਤਤ ਕਢਈਆ। ਮੱਥ ਮੱਥ ਕੇ, ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਤੱਤ ਕੱਢੀਏ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ। ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ? ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲਗਾਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ DNA ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਣ, ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ DNA ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੋਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਿਛਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ DNA ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਏਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਮ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਕਿੱਲਸ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਟੱਡੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਮੈਂ 40 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ हैंड रेज करके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, EXPOSURE। ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਤਲਬ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੀਰੇ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਬੰਨਿਓ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਸੰਥਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵੋ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੋਂ 90% ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੰਢੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੜੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੰਸੰਟਰੇਸ਼ਨ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।